వాయిస్ అండ్ స్క్రీన్ ప్రెజెంట్ వస్తుంది కదండీ! రెస్పాన్స్ Okay, so what is our previous topic we discussed? abstraction interfaces. Of course, interfaces also as the part of abstraction, right? Yes, sir. Yeah. So we just completed about all the OOPS concepts. Now let's try to discuss about the next topic. Yes. Arrays and strings. Yeah. So before going for arrays and string, we have to discuss one more important topic, that is object typecasting. So object typecasting is nothing but here the process of converting the type, okay, the process of converting the type from reference to parent or parents to reference is nothing but object typecasting. మనం ఆల్రెడీ ప్రిమిటివ్ టైప్ కాస్టింగ్ చూసాం. ఈ ప్రిమిటివ్ టైప్ కాస్టింగ్ అనేది ఆల్వేస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కన్వర్టింగ్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రిమిటివ్ టు అనదర్ ప్రిమిటివ్, రైట్? బట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కాస్టింగ్ ఎలా అంటే పేరెంట్ రెఫరెన్స్ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ది పేరెంట్ రెఫరెన్స్ టు ది చైల్డ్ reference type or child reference type to parent reference type, then you can go for object typecasting. Okay, for example, already I told that within the parent reference, for example, if you take the parent reference, within the parent reference you can store the child object, right? We can store the child object within the parent reference. So whenever you store the child object in parent reference, then that becomes what? Upcasting. అంటే చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఒక పేరెంట్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ చేస్తే అప్పుడు అప్ కాస్టింగ్ పెర్ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అప్ కాస్టింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కాస్టింగ్. ఈ అప్ కాస్టింగ్లో ఏమవుతుంది అంటే చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పేరెంట్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ చేసాం కాబట్టి చైల్డ్ రెఫరెన్స్ నుంచి పేరెంట్ రెఫరెన్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ అప్ కాస్టింగ్ ప్రాసెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే when we create the class, which extends the class. Now here a ob equal to new b. Is it possible, right? B object we can store in parent reference variable. Now with this ob, what we can access? Which members we can access with this ob? A class members. Sorry? A class members. Yeah, we can access only parent members. So this process is called what? Upcasting process. And in this upcasting, okay, we can only access parent members. We can access only parent specific members. That is what you have to understand. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఒక చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని ఒక పేరెంట్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ చేస్తే అది ఇంటర్నల్గా అప్కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అప్పుడు మనం ఆ రెఫరెన్స్తో ఓన్లీ పేరెంట్ స్పెసిఫిక్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదే సేమ్ రెఫరెన్స్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఏ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ ఉందనుకోండి, వాయిడ్ దీంట్లో system.out.println disp1 ఉంది, disp1. Now again here this is the what disp1 is there, and again B class also have the another disp2 method like this. Now with this OB what we can able to call, with this OB what we can able to call now, here among these two disp1 disp methods what we can call, we can call only disp1 only we can able to call, right? So if I am trying to call the disp2 method, it will give error because disp2 is a child specific method. So we cannot call the child specific method with the parent reference even you store the child object in that reference, right? So you can see it will give a error. But now again I want to convert this reference to the child. అప్పుడు మనం ఎలా చేస్తామంటే సింపుల్, here we have to typecast explicitly, that is what reference variable you are able to convert, that is OBని మనం కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అండ్ దేంట్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఇక్కడికి we have to convert to the B again, Bలోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ Bకి కన్వర్ట్ చేసి అండ్ B రెఫరెన్స్ వేరియబుల్లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. నౌ హియర్ సి, ఇప్పుడు OB అనేది పేరెంట్ రెఫరెన్స్ నుంచి మళ్ళీ అగైన్ B రెఫరెన్స్ అంటే B టైప్కి కన్వర్ట్ చేసి B రెఫరెన్స్లోకి స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు OB1తో నేను చైల్డ్ స్పెసిఫిక్ని కాల్ చేయొచ్చు కదండి. సో ఇప్పుడు నేను OB1తో నేను disp2 అనేది కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎస్, ఇట్ వర్క్స్. అండ్ ఇలా అగైన్ పేరెంట్ రెఫరెన్స్ నుంచి మళ్ళీ చైల్డ్లోకి కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని డౌన్ క్యాస్టింగ్ అంటాం. డౌన్ క్యాస్టింగ్. ఇప్పుడు డౌన్ క్యాస్టింగ్ ఎందుకు చేసేది, అగైన్ ఆ రెఫరెన్స్తో మళ్ళీ చైల్డ్ స్పెసిఫిక్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఈ డౌన్ క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాను అనమాట. సో ఒకవేళ డౌన్ క్యాస్టింగ్ పెర్ఫామ్ చేస్తే అగైన్ ఆ రెఫరెన్స్తో మళ్ళీ నువ్వు పేరెంట్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ చైల్డ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ని కూడా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్, రైట్? అయితే ఈ రెఫరెన్స్ని మనం అగైన్ చైల్డ్లోకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే అంటే ఒక రెఫరెన్స్ని అగైన్ చైల్డ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేది కూడా ఎయిదర్ పేరెంట్ టైప్ అయినా ఉండాలి ఆర్ డైరెక్ట్ సేమ్ అన్నా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను Bలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నానంటే మళ్ళా అది B టైప్లోనే స్టోర్ చేయాలి కదా, అంటే ఈ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. అదే ఏ ఇవ్వచ్చా, ఏ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా, ఎందుకంటే Bలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అగైన్ B రెఫరెన్స్ని పేరెంట్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ చేయవచ్చు కదా, చైల్డ్ రెఫరెన్స్ని పేరెంట్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ చేయవచ్చు కదా. యా, ఇట్స్ పాసిబుల్, బట్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? ఎందుకంటే ఇందాకే నువ్వు కన్వర్ట్ చేసావు OBని Bలోకి, మళ్ళీ Aలోకి స్టోర్ చేస్తే మళ్ళీ Aలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ఏముండాలంటే మనం ఇలా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇదర్ దేర్ పేరెంట్ అంటే ఈ Bకి పేరెంట్ అయినా ఉండాలి ఆర్ సేమ్ అయినా ఉండాలి. B అంటే ఈ రైట్ సైడ్ ఏదైతే క్లాస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండే రెఫరెన్స్ యొక్క టైప్ అనేది ఏదర్ ఏముండాలి, సేమ్ అయినా ఉండాలి, ఎందుకంటే అదే ఆబ్జెక్ట్ అదే రెఫరెన్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, లేదంటే దాని యొక్క పేరెంట్ అయినా ఉండాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందండి? లెట్స్ సీ నౌ. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ టైప్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ OB1 ఈక్వల్ టు న్యూ B క్లాస్. ఇప్పుడు B క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని OB1లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు OB1తో నేను ఇది అప్ క్యాస్టింగ్, ఇప్పుడు అప్ క్యాస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు OB1తో నేను B క్లాస్ మెంబర్స్ని కాల్ చేయలేను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే అగైన్ OB1ని B క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. B క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్ట్ చేసి B రెఫరెన్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఆ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు OBతో నేను disp1 అనేది
ఆర్ disp2 అనేది కాల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే disp1 అనేది దీంట్లోకి ఇన్హెరిట్ అయింది కాబట్టి disp1 కాల్ అవుతుంది. అండ్ disp2 అనేది కూడా పేరెంట్ మెథడ్స్ అండ్ చైల్డ్ మెథడ్స్ కూడా కాల్ చేయొచ్చు చైల్డ్ రెఫరెన్స్తో. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఇట్ విల్ గివ్ అ disp2 బాడీ. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కరెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ OB1ని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అండి? ఓన్లీ దీని యొక్క చైల్డ్ టైప్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఆబ్జెక్ట్కి చైల్డే కదా ఇది బి క్లాస్ అనేది, ఆబ్జెక్ట్కి చైల్డ్ టైప్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్సే ఇంకో సినారియో తీసుకుందాం అండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే క్లాస్ సి ఉంది మనకి మిడిల్లో. Now what I'm going to do, I'm creating the object for B class and I store it in A reference. That is allowed perfectly. ఇప్పుడు నేను ఈ OB రెఫరెన్స్ని నేను దేంట్లోకి ట్రై చేస్తున్నానంటే సిలోకి టైప్ క్యాస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అండ్ సిలోకి టైప్ క్యాస్ట్ చేశారు కాబట్టి సి రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకొని స్టోర్ చేశారు. నౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఓబీ సిలోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చా? No, sir. ఎందుకంటే ఓబీ అనేది ఏ టైపు? ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అనేది. అంటే మన ఓబీలో చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అయింది. సో ఎయిదర్ ఓబీని బీలో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలి ఆర్ ఏలోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఏలోకి అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఓన్లీ బీతోనే కన్వర్ట్ చేయాలి, బీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, రైట్? సో దిస్ ఓబీ అనేది యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ బీ. యూ కెన్ సీ బీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్ పాసిబుల్. ఆర్ ఎయిదర్ పేరెంట్లోకి అన్నా సేమ్. బట్ పేరెంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తే దర్ ఇస్ నో యూజ్, రైట్? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది పేరెంటే. అంటే నేను అనేది అర్థమైందండి. ఈ రెఫరెన్స్ అనేది ఎయిదర్ చైల్డ్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలి ఆర్ పేరెంట్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓబీ అనేది పేరెంట్లో అయినా ఆర్ చైల్డ్లోకైనా. అంతేగాని అసలు సికి అండ్ ఓబీ టైప్ ఏకి అసలుకి రిలేషనే లేదు కాబట్టి ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ వస్తుందన్నమాట. అదేంటంటే అది కెనాట్ క్యాస్ట్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి అని ఒక కంపైల్డ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ బీలో కన్వర్ట్ చేశాను అండ్ ఇది ఏదర్ బీలోకైనా టైప్ క్యాస్ట్ చేయొచ్చు, బీలో కన్నా స్టోర్ చేయొచ్చు ఆర్ అగైన్ ఏలో కన్నా స్టోర్ చేయొచ్చు. దెన్ ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ పాయింట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ క్యాస్టింగ్. అసలుకి ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ టైప్ క్యాస్టింగ్? అసలుకి ఫస్ట్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ని పేరెంట్లో ఎందుకు స్టోర్ చేయాలి, అగైన్ ఆ పేరెంట్ రెఫరెన్స్ని మళ్ళీ బ్యాక్ టు చైల్డ్ ఎందుకు స్టోర్ చేయాలనేది ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి, క్లాస్ కాల్డ్ నోటిఫికేషన్ క్లాస్. ఈ నోటిఫికేషన్ క్లాస్ని నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే దీంట్లో ఉండే మెథడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దట్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్. అందుకని ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాను, అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ సెండ్ అనే మెథడ్ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీనికి కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ వచ్చాయి, అంటే కొన్ని చైల్డ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్. ఇది నోటిఫికేషన్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ది నోటిఫికేషన్ క్లాస్. సో ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ మెథడ్ని ఓవర్ రైట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ మెథడ్ నేను ఓవర్ రైట్ చేస్తాను. సో వాయిడ్ సెండ్. సో దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది నేను ఏమి ఇస్తున్నానంటే జస్ట్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అని ఇస్తున్నాను. ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్. ఓకే, నా ఇదే ఇంకొక క్లాస్ కూడా చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దీనికి నోటిఫికేషన్కి. ఇది వచ్చేసి SMS నోటిఫికేషన్ అని ఇస్తుంది. అండ్ దీంట్లో కూడా సెండ్ అనే మెథడ్ని ఓవర్ రైడ్ చేశాను. అండ్ ఈ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్లో ఈ మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ అయ్యి ఉంది అండ్ SMS నోటిఫికేషన్లో కూడా ఈ మెథడ్ని ఓవర్ రైడ్ చేశాను. అండ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ క్లాస్కి ఒక స్పెసిఫిక్ మెథడ్ని డిజైన్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ వాయిడ్ ఈమెయిల్. ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్. ఈమెయిల్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ఇది ఈమెయిల్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ అనమాట. యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి SMS నోటిఫికేషన్లో కూడా SMS దీని రిలేటెడ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ఒకటి ఉందనుకుందాం, SMS స్పెసిఫిక్ నోటిఫికేషన్. ఇలా మనకి కోడ్ అనేది డిజైన్ ఉంది. సో
If you observe that here, notification class is there, which is having one abstract method which doesn't know how to send the notification, but it just have the requirement specification. Now there are two implementations are there which will override the send method to with their own implementation, and email and send SMS are specific methods with for these classes. Now in the main method of test class, what I'm going to do, I'm going to create one scanner class object, scanner s equal to new scanner, and because of it is there in other package, you should import it. So I'm going to import from that util package. And now what I'm going to do, I'm going to read the enter option, enter option, enter option. So first option వచ్చేసి ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్, సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ అని యూజర్కి చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఆ ఎంటర్ చేసిన ఆప్షన్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను, ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. సో ఆ ఎంటర్ చేసిన రన్ టైంలో ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఓపీలో స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ కండిషన్స్ రాసుకుంటాను. ఇఫ్ ఓపీ అనేది ఒకటి ఎంటర్ చేసింది అనుకోండి, నేనేం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తాను, నోటిఫికేషన్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, నోటిఫికేషన్ ఓబీ అని స్టోర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా నల్ స్టోర్ చేశాను, బికాజ్ లోకల్ వేరియబుల్స్కి ఖచ్చితంగా వాల్యూస్ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, ఏం లేకుంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ నల్ స్టోర్ చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు ఓపీ అనేది ఒకటి ఉంటే ఈ ఓబీలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ స్టోర్ చేస్తాను, ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ స్టోర్ చేశాను. ఓకే, ఎల్స్ ఇఫ్ ఓపీ ఈక్వల్ టు 2 అయితే నేను ఆ ఓబీలోకి ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా స్టోర్ చేశాను అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఆ ఓబీతో సెండ్ మెథడ్ని కాల్ చేసుకుంటాం, ఆ ఓబీతో సెండ్ మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు యూజరు 1 ఎంటర్ చేసింది అనుకో, అప్పుడు ఓబీలోకి ఏం స్టోర్ అవుతుంది, ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ కదా. అంటే ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ, రైట్? సో పేరెంట్ రెఫరెన్స్లో చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అయింది. ఒకవేళ అంటే ఇదే ఏంటి, అప్కాస్టింగే కదా. ఒకవేళ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పేరెంట్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ చేయలేకపోతే, అంటే అప్కాస్టింగ్ అనేది పెర్ఫామ్ అవ్వకపోతే, ఒకవేళ నువ్వేం చేస్తావు, అప్పుడు ఆ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ని ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ తీసుకున్నావు అనుకో. ఇప్పుడు ఒకటి ఎంటర్ చేస్తే యూజరు, అప్పుడు పర్లేదు, ఒకటి ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ ఓబీలో ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. సో సేమ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ క్లాస్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ అయింది, దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. బట్ అదే యూజరు 2 ఎంటర్ చేస్తే ఎస్ఎంఎస్ ఆబ్జెక్ట్ని ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటుందా? నో, రైట్? అంటే రన్ టైంలో ఏ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అవుతుందో తెలియనప్పుడు నువ్వు జస్ట్ ఏం చేసేవచ్చు, ఆ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్కి పేరెంట్ ఇచ్చేవచ్చు. అంటే ఎప్పుడు రెఫరెన్స్ వేరియబుల్కి పేరెంట్ ఇవ్వాలి, వెన్ ఎవర్ యూ డోంట్ నో టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్, అంటే విచ్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. If you don't know, then you can just put the reference type as a parent. Then in runtime, it can store any child class object in this OB variable. And for example, ఇప్పుడు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అయింది అనుకోండి ఓబీలో, అప్పుడు ఓబీ డాట్ సెండ్ అంటే ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ సెండ్ మెథడ్ అనేది ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది కదా సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్లో. సో రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అవుతుంది. సో దాంట్లో ఉండే సెండ్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. ఒకవేళ అదే ఓబీలో ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ స్టోర్ అయితే అప్పుడు ఓబీ డాట్ సెండ్ అనే మెథడ్ కాల్ అయినప్పుడు సెండ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ అనేది కాల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఓవర్ రైడ్ అయినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది ఉంటుందో ఆ మెథడ్ అనేది కాల్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ పాసిబిలిటీ అనేది ఉందన్నమాట. వెన్ ఎవర్ అప్కాస్టింగ్ చేసుకున్నందువల్లే మనకి ఈ పాసిబిలిటీ అనేది వచ్చింది. అంటే రన్ టైంలో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్టోర్ అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. నౌ యూ కెన్ సీ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ది 1, మనకి ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ది 2, మనకి ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ అనేది ప్రింట్ అయింది. అర్థమైందా అప్కాస్టింగ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందో ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దాట్ నౌ టెల్ మీ.
సినారియోస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ కేస్ మనకి ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సో దాని పేరెంట్ తో మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే రెండింటికి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో రెఫరెన్స్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాదు, ఇది రెఫరెన్స్. అంటే సింపుల్గా ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్లో ఏ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అవుతుంది రన్ టైంలో మీరు తెలియనప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, సింపుల్గా అది పేరెంట్ టైప్ పెట్టేస్తే ఆ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్కి దాంట్లోకి యూ కెన్ స్టోర్ ఎనీ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, ఐదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్, నాట్ ఫిక్స్డ్ దట్ వన్. Got it right? So this is the what applicable, this is the possible. Got it right? understood. And whenever you call the send method, it is based on what? On runtime object, right? Not reference type, right? Yes, yes. Not runtime object. Override method. Yeah, overridden method of runtime object. Runtime object ని బేస్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సేమ్ ఓబీతో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాల్ ది ఈమెయిల్ మెథడ్ అనుకోండి. ఈమెయిల్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నా, మనకి ఇమ్మీడియట్గా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్పండి? Parent class does not have email method. యా, అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ ది పేరెంట్ స్పెసిఫిక్ మెంబర్స్ అండ్ ఓవర్ రిటన్ మెంబర్స్. సో బట్ ఈమెయిల్ అనేది చైల్డ్ స్పెసిఫిక్ మెంబర్స్ కదా ఇవి. అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం చేయాలి, ఆ రెఫరెన్స్ని చైల్డ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓబీ అనే దాన్ని ఈమెయిల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటా. ఈమెయిల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు అని రాసి, సారీ, ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ క్లాస్కి కన్వర్ట్ చేసుకొని దెన్ విత్ దాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ ది ఈమెయిల్ మెథడ్. ఇప్పుడు అదే నేను ఎస్ఎంఎస్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్కి కన్వర్ట్ చేసి కాల్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎంటర్ ఆప్షన్ పెట్టాను అనుకోండి, ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అండ్ ఈమెయిల్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేను సెకండ్ ఆప్షన్ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఓబీలోకి ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ ఓబీ అనేది ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ నుంచి ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్కి కన్వర్ట్ చేయగలదా? నో, రైట్? ఓన్లీ ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్లోకే కన్వర్ట్ చేయగలదు. సో దెన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే ఒక క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఓబీ అనేది ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ఓబీని అగైన్ రిటర్న్గా మనం ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్కి రిటర్న్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్కి కన్వర్ట్ చేయగలం. ఒకవేళ ఓబీలో ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ని స్టోర్ చేసాం అనుకో, అగైన్ రిటర్న్గా మనం ఆ ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేయగలం, అంతేగాని వేరే దాంట్లో కన్వర్ట్ చేయలేం. అందుకని ఇక్కడ క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. సో దీన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ ఓబీలో రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది స్టోర్ అయిందో చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ నేను. అది ఎలా చెక్ చేయవచ్చు అంటే వీ కెన్ యూజ్ వన్ స్పెషల్ ఆపరేటర్ కాల్డ్ ఓబీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయవచ్చు. ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఓబీలో రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది స్టోర్ అయిందో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఓబీలో రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ టైప్ స్టోర్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓబీని ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటా. సో ఇక్కడ మనకి ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటా ఈ ఓబీని. And then we can call the specific method of that class. Else, ఒకవేళ ఇది తప్పైంది అనుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇంకో కండిషన్ అన్న రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఓబీ అనేది ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ టైప్ కాకుండా ఓబీలో ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అయితే దెన్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ టు ఎస్ఎంఎస్ specific thing, and then we can able to call the send method, SMS method. Now you can see ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్ వచ్చినా మనకి సేఫ్గా క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎక్సెప్షన్ రాకుండా ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఈమెయిల్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అగైన్ ఇప్పుడు మనం 2 కొడితే ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ ఎస్ఎంఎస్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైనట్టు.
సో అసలుకి అప్ కాస్టింగ్ ఎందుకు చేసాం, మళ్ళీ అదే సేమ్ రెఫరెన్స్ని డౌన్ కాస్టింగ్ ఎందుకు చేసుకున్నాం? ఎందుకంటే అప్ కాస్టింగ్ ఎందుకు చేసామంటే రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్లో నీకు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్టోర్ అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి అప్ కాస్టింగ్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ అగైన్ డౌన్ కాస్టింగ్ ఎందుకు చేసామంటే ఆ చైల్డ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలి కాబట్టి డౌన్ కాస్టింగ్ చేసాం. బట్ డౌన్ కాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ రెఫరెన్స్లో రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది స్టోర్ అయిందో తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని చెక్ చేసుకున్నాం ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి. చెక్ చేసుకొని దానికి రిలేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దాని రిలేటెడ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆర్ ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్ తెలిసిన తర్వాత ఆ రెఫరెన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని, అంటే ఆ రెఫరెన్స్లోకి డౌన్ క్యాస్ట్ చేసి దెన్ దాంట్లో ఉండే స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ని కాల్ చేసుకుందాం. అర్థమైంది యూజ్ ఆఫ్ అప్ కాస్టింగ్ అండ్ డౌన్ కాస్టింగ్ ఇన్ దిస్ సినారియో? Now try to explain that why we perform upcasting and downcasting and about the instance of operator. మనకి స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ దగ్గర రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏ క్లాస్ కి కాల్ చేస్తారో తెలియదు కాబట్టి మనము ఆబ్జెక్ట్ కాస్టింగ్ చేస్తాము. Okay. ఇన్స్టెన్స్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ లో మనము ఆబ్జెక్ట్ కాస్టింగ్ చేస్తేనే ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది, ఆ క్లాస్ మెథడ్ అని. సో త్రూ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్ యూస్ చేసి చెక్ ఇట్ ఆ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ లో ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అయింది అని చెక్ ఇట్. ఓకే. అప్కాస్టింగ్ అంటే we can typecast the child class with the parent class. Okay. That's it. దానికి రావడం లేదు, బట్ అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్. వై యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి. ఎందుకంటే సార్ మీరు ఎందుకు పేరెంట్లోకి స్టోర్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని చైల్డ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం అవసరమా? బట్ వై యు ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్? గాట్ ఇట్ రైట్? without creating another object reference. Yeah. Object reference తోనే changes జరుగుతుంది. Yes, exactly. Yes, that is a what object typecasting, and you should remember this is a very important real-time use case, and this approach is very very useful and repeatedly used in our Spring Boot and all other advanced frameworks. Okay. And also ఇలా చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసి కాల్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకున్నారు. ఈ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్లో రన్ టైంలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, అది ఒక చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. బట్ ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందో మీకు తెలియనప్పుడు మీరు ఏం చేయగలరు? అప్పుడు పేరెంట్ రెఫరెన్స్తో డిక్లేర్ చేస్తే ఆ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ని దాంట్లోకి ఏ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినా స్టోర్ చేసుకోగలరు. అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ ద సెండ్ మెథడ్. ఓవర్ రైడ్ అయింది కాబట్టి సెండ్ అనేది ఈజీగా కాల్ చేయొచ్చు. బట్ మళ్ళీ దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలంటే మళ్ళీ డౌన్ క్యాస్ట్ చేసి తర్వాత కాల్ చేసాం అనమాట స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ని. బట్ డౌన్ క్యాస్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే స్టోర్ అయిందో ఆ రెఫరెన్స్లో ఆ ఆబ్జెక్ట్లోకి డౌన్ క్యాస్ట్ చేయగలం. అవునా కదా? ఓబీలో ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అయింది కాబట్టి ఓబీని మళ్ళీ పేరెంట్ అంటే నోటిఫికేషన్ టు ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్కి డౌన్ క్యాస్ట్ చేయగలం. అందుకని ఫస్ట్ దాని యొక్క రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది స్టోర్ అయింది ఓబీలో అని చెక్ చేసుకొని తర్వాత దాని కరెస్పాండింగ్ టైప్లోకి డౌన్ క్యాస్ట్ చేసాం అనమాట. అప్పుడు చైల్డ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. వితౌట్ దట్ వీ కెన్ ఓన్లీ కాల్ ద పేరెంట్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ అండ్ ఓవర్ రిటెన్ మెథడ్స్, రైట్? దట్స్ వై. Now you got cleared, right? So that's it. Now the next one, that is what we have to learn about this. And next one we have to discuss about object class. Already మనం object class గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా. Here object is a one predefined class which is available in java.lang package, and it contains all the common methods. Whatever the common methods are there which are applicable for every Java classes, those common methods are defined in this object class. అంటే
ప్రతి జావా క్లాస్కి ఏదైతే కామన్ మెథడ్స్ కావాలో ఆ కామన్ మెథడ్స్ అన్నిటినీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట. సో దాట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అనేది ఎవ్రీ క్లాస్కి పేరెంట్ అవ్వద్దు కాబట్టి, సో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే ఆల్ కామన్ మెథడ్స్ అనేది ప్రతి జావా క్లాస్కి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి అనమాట. అది ఆల్రెడీ చెప్పాను, రైట్? సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్ వచ్చేసి టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్. సో టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఈ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ యొక్క సిగ్నేచర్ ఒకసారి చూస్తే మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ టూ స్ట్రింగ్ అనమాట. సో ఈ మెథడ్ అనేది ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో అవైలబుల్గా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ మెథడ్ మన జావా క్లాసెస్ కూడా ఇన్హెరిట్ అవుద్ది కదా, బికాస్ ఎవ్రీ జావా క్లాస్ ఈస్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు అసలుకి ఈ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ దేనికంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారు, దాంట్లో ఈఎంపీ నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నారు, ఈఎంపీ ఐడి అనే ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారు, అండ్ యూ ఆల్సో టేకెన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ ది వాల్యూస్. Like now what you are trying to do that, you are creating the object for employee class, while passing the values of that object. Now once you created the object, if I trying to print E1, now what will be the output here? If you are trying to print the E1, what will be the output? Address of E1 object. This object address అనేది ప్రింట్ అవుతుంది కదా. ఎందుకు అలా ప్రింట్ అయింది అంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేస్తామో ఆర్ యాక్సెస్ చేస్తామో ఆ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్కి ఇండైరెక్ట్గా అంటే డిఫాల్ట్గా టూ స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మీరు ఓన్లీ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇలా రాసిండ్రు అనుకోండి, అది బై డిఫాల్ట్గా ఇలా ఉంటుంది. ఈ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఇప్పుడు ఈ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ అనేది ఈ క్లాస్లో లేదు కదా, అంటే E1 క్లాస్లో లేదు కదా, ఎంప్లాయీ క్లాస్లో. సో ఏ క్లాస్లో ఉండే టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఫస్ట్ చైల్డ్లోకి చెక్ చేస్తుంది ఇది ఎంప్లాయీ క్లాస్లో టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఉందా లేదు, ఎందుకంటే అది ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ కదా. సో ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఏదైనా మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో చెక్ చేస్తుంది. ఎంప్లాయీ క్లాస్లో టూ స్ట్రింగ్ అవైలబుల్గా లేదు కదా, అప్పుడు దీని పేరెంట్ ఎవరు, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ని కాల్ చేసుకుంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ ఫార్మేట్లో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ యొక్క అడ్రస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి, రిటర్న్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే నువ్వు కావాలంటే ఇప్పుడు నేను ఇది సేవ్ చేస్తున్నాను, అండ్ స్టిల్ యూ కెన్ సీ అడ్రస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి రన్. అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ప్రింట్ ద రెఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ బై డిఫాల్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు call the two string method to access the object to how to print that the address of object. It is decided based on two string anamata. అంటే టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ యూ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ఎనీ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, ఇంటర్నల్లీ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ గెట్స్ కాల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు నేను నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే నాకు ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ ప్రింట్ అవుతుందో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఐడి. ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఉండే ఐడి వేరియబుల్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఒక పేరెంట్ మెథడ్ చైల్డ్ క్లాస్లో ఆ పేరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నచ్చకపోతే ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పాను, యా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఆ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ని ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటా. ఓవర్ రైట్ చేసేటప్పుడు సేమ్ మెథడ్ సిగ్నేచర్, యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అనేది సేమ్, ఆర్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ మస్ట్ బి సేమ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను
ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ ద అడ్రస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ వంశీ, సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఏదో రిటర్న్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను E1 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు E1 ఎప్పుడైతే రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తున్నానో ఇంటర్నల్గా అది ఏమవుతుంది, టూ స్ట్రింగ్ కాల్ అవుతుందా. ఇప్పుడు ఈ టూ స్ట్రింగ్ అనేది ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఆల్రెడీ ఓవర్ రిటర్న్ అయింది కాబట్టి ఓవర్ రిటర్న్ మెథడ్ కాల్ అవుతా, పేరెంట్ మెథడ్ కాల్ అవుతా, ఓవర్ రిటర్న్ మెథడ్ కదా. సో ఓవర్ రిటర్న్ మెథడ్ కాల్ అయ్యి అది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందో అది ప్రింట్ అవ్వద్దు అనమాట. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఇట్ ప్రింట్స్ వంశీ. But now my requirement is I want to print that current object ID variable. సో అప్పుడు EMP ID అనేది ఇలా రాసా. నౌ ఇక్కడ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇది స్ట్రింగ్లోకి రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి ఈ EMP ఐడిని స్ట్రింగ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఇలాగా. నౌ ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు E1 కాల్ చేసింది. E1 అనేది టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ కాల్ చేస్తుంది కదా. అప్పుడు టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ యొక్క కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది E1 అవుతుంది. సో E1లో ఉండే EMP ఐడి అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ E1 ఇట్ ప్రింట్స్ దట్ ఆన్ 01. ఇప్పుడు ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ద అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ ROM 102 అండ్ E2లో స్టోర్ చేశాను. And if I print the E2, and here also E2.toString method internally calls, which will print the address of, which will print that object EMP ID. So E2 EMP ID అనేది print అవుతుంది అన్నమాట. So that is about toString method implementation. So we should override the toString method in our classes if you want your own implementation of toString. Like whenever you are trying to print any reference variable, it internally calls the toString method. If the toString method is not available in our class, object class toString method gets called. Object class toString method is always returns the address of that class object, address of this object. If you don't want the address of that object, you can override the object class toString method in our classes. Got it right? So yes, that's it about toString method. And now the next one. Do you know that I just want to tell you system.out.println. Here we have the equal to operator. If I use equal to operator for the primitive values, it is going to be check the content of primitive values. If I use the E1 and E2, and if I use the equal to operator for references, it is going to be check the addresses of E1 and E2. What is the address of E1? It is a one new address because it is a new object, and E2 address also it's a new object. Now whenever you are trying to compare these two, it returns false because E1 object address and E2 object address is different. But if I store the E1 address in the E1 అడ్రస్ E2లో ఉంది కాబట్టి అంటే ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఈ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్కి E1 అండ్ E2 బోత్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ ఈ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్కి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. సో దట్ E1 అండ్ E2 అనేది మనకి ఏమొస్తుంది, ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. బికాస్ టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్ E1 and E2 E1 and E2 points to the same object. And do you know, now we can also call the equals method of E2. ఇప్పుడు సార్ E1 అంటే ఎంప్లాయీ కదండి, ఎంప్లాయీలో ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ లేదు కదా. నో, ఈక్వల్స్ మెథడ్ లేదు, బట్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఉంది. సో మనం ఎప్పుడైతే E1 నుంచి ఈక్వల్స్ మెథడ్ కాల్ చేస్తామో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండి ఈక్వల్స్ మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండి ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క అడ్రసెస్ని కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే E1 అడ్రస్ అండ్ E2 అడ్రస్, అంటే ఇందాక ఎలా అయితే అడ్రసెస్ కంపేర్ చేసిందో డబుల్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్, ఇక్కడ కూడా అడ్రసెస్ కంపేర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అడ్రసెస్ ఆఫ్ E1 అండ్ E2 సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? సేమ్, రైట్? దట్స్ వై ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. నౌ ఇందాక తీసుకున్నట్లయితే ఇంకో న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశానండి. ఇప్పుడు అడ్రసెస్ అనేది సేమా డిఫరెంటా? డిఫరెంట్. ఈవెన్ సార్ వాల్యూస్ సేమ్గా ఉండే కదా, అయితే ఇక్కడ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. నువ్వు న్యూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసావు కాబట్టి E2లో డిఫరెంట్ అడ్రసెస్ స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద ఫాల్స్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఈక్వల్స్ మెథడ్
నాకు ఐడీస్ చెక్ చేయాలన్నమాట, నాట్ రెఫరెన్సెస్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే ఈక్వల్స్ మెథడ్ నాకు నచ్చలా. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే ఈక్వల్స్ మెథడ్ రెఫరెన్స్ చెక్ చేస్తుంది. బట్ నాకు ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఏం చేయాలంటే ఐడీస్ని చెక్ చేయాలి, అంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఐడీస్ని చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు, ఆ ఈక్వల్స్ మెథడ్ని ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు. సో పబ్లిక్ బూలియన్ ఈక్వల్స్ మెథడ్, అండ్ it takes the one ఆబ్జెక్ట్ టైప్లో తీసుకుంటుంది. అంటే పారామీటర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనమాట, ఆబ్జెక్ట్ ఇది దీని యొక్క సిగ్నేచర్, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే సిగ్నేచర్ సేమ్గా ఉండేటట్టు మెయింటైన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు E1తో కాల్ చేస్తున్నాం, ఈక్వల్స్ మెథడ్ E1తో కాల్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, E1 అనేది కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ E2 అనేది ఈ మెథడ్కి పాస్ అయింది. సో E2 అంటే ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పేరెంట్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు నేను పేరెంట్ స్పెసిఫిక్ని కాల్ చేయాలి కాబట్టి అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డౌన్ క్యాస్ట్. ఇప్పుడు E2 ఓ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ని అగైన్ నేను డౌన్ క్యాస్ట్ చేసుకుంటున్నా టు ద ఎంప్లాయీ E1. Yeah, and I'm going to return the current object లో ఉండే EMP ID and E1 ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే EMP ఐడిని కంపేర్ చేసి రిటర్న్ చేస్తాను అనమాట. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ మెథడ్ కాల్ అవుతుందా, సో మన క్లాస్లో ఉండే ఈక్వల్స్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం ఓవర్ రైట్ చేసాం కాబట్టి. అండ్ ఇది కాల్ అయ్యి కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో E1 స్టోర్ అవుతుంది, అంటే E1 అనేది కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫర్ అవుతుంది, అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్గా E2 పాస్ అవుతుంది. అండ్ E2 అనేది ఈ ఓలో స్టోర్ అవుతుంది. బట్ ఓలో E2 స్టోర్ అయింది, అంటే చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ పేరెంట్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ అయింది. బట్ E2 నుంచి మనం EMP ఐడి అనేది రెఫర్ చేయాలంటే స్పెసిఫిక్ మెథడ్గా, స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ కాబట్టి దాన్ని అగైన్ చైల్డ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఆ ఓ అనేది అగైన్ పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్లోకి డౌన్ క్యాస్ట్ చేసుకొని అప్పుడు దాంట్లో ఉండే EMP ఐడి అనేది రెఫర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు EMP ఐడి అనేది ఏది రెఫర్ అవుతుంది, E1లో ఉండే EMP ఐడి, ఎందుకంటే కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఇది వచ్చేసి E1లో ఉండే EMP ఐడి, అంటే E2లో ఉండే EMP ఐడి. సో E2లో ఉండే EMP ఐడి, E1లో ఉండే EMP ఐడి రెండు ఈక్వల్ కాదా చెక్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ 101 అండ్ 101 ఈక్వల్ కాబట్టి నవ్వు ఈ కేసులో మనకి ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, ఈవెన్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా కూడా. ఎందుకంటే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్లో ఉండే ఈక్వల్స్ మెథడ్ కాకుండా మన ఓన్ క్లాస్లో ఉండే ఈక్వల్స్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ కంపేరింగ్ ద ఐడీస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్. ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అర్థమైందా అండి? సో వాట్ అబౌట్ జయంతి? So can you explain why we write all these things? Explain this method, how it calls. సార్ ఒక డౌట్ ఉంది, చెప్పు. EMP ఐడి అని మెన్షన్ చేశారు కదా, ఏది ఇదా? యా, అది ఎలా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది సార్ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్కి? సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే, మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్లో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ని డైరెక్ట్గా రాస్తే అది కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ రెఫర్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా. సో కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఈ ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్తో అయితే కాల్ అవుతుందో అది కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ EMP ఐడి అనేది ఏ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా రెఫర్ అవుతుంది, అది E1లో ఉండే EMP ఐడి అనమాట. అది ఇది ఎందుకు చేసాము చెప్పండి, ఇది ఎందుకు చేసాము అండ్ ఇది డౌన్ క్యాస్టింగ్ ఎందుకు చేసాము, ఓని సారీ ఓని ఎందుకు డౌన్ క్యాస్ట్ చేసాము, ఎందుకంటే EMP ఐడి అనేది చైల్డ్ స్పెసిఫిక్ మెంబర్ కదా, అందుకని పేరెంట్ రెఫరెన్స్తో EMP ఐడిని యాక్సెస్ చేయవచ్చా అంటే ఓ.EMP ఐడి యాక్సెస్ చేయవచ్చా, నో. ఎందుకంటే పేరెంట్ రెఫరెన్స్తో చైల్డ్ స్పెసిఫిక్ని యాక్సెస్ చేయలేం. అప్పుడు నేనేం చేశాను, దానికి డౌన్ క్యాస్ట్ చేసి అప్పుడు దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అండ్ అదే నువ్వు ఇంకో డౌట్ అడగచ్చు, అసలు ఎంప్లాయీ ఇక్కడ పెట్టేవచ్చు కదా డైరెక్ట్ అని.
కానీ మెథడ్ సిగ్నేచర్ని ఫాలో అవ్వాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ మెథడ్ సిగ్నేచర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. అండ్ కోవేరియంట్ టైప్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదండి. కోవేరియంట్ టైప్స్, ఓవర్ రైడింగ్లో కోవేరియంట్ టైప్ తీసుకోవచ్చు కదా. అంటే మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అనేది ఇలా ఉంటుందండి. అండ్ దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసేటప్పుడు పారామీటర్ అనేది దాని చైల్డ్ టైప్ కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పానా. అప్పుడు నేనేం చెప్పొచ్చు, ఎంప్లాయీ ఇలా డైరెక్ట్గా పెట్టేవచ్చు కదా. అప్పుడు డౌన్ కాస్టింగ్ అనేది అగైన్ మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో అప్పుడు నేను ఓ డాట్ ఇలా పెట్టేయచ్చు అనమాట. నౌ స్టిల్ ఇట్ వర్క్స్. ఇట్ ఈస్ అ బెటర్ అప్రోచ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే కోవేరియంట్ అనేది అలౌడ్ కాబట్టి. అర్థమైందా? ఒకవేళ కోవేరియంట్ అలౌ లేదనుకో, సేమ్ అదే, అంటే దాంట్లో ఏదైతే పారామీటర్ ఉందో, పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే ఏదైతే పారామీటర్ టైప్ ఉందో, చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా అదే పారామీటర్ టైప్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు అగైన్ నువ్వు డౌన్ క్యాస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం దాని యొక్క కోవేరియంట్ టైప్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి, అంటే దాని యొక్క చైల్డ్ టైప్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాను పారామీటర్ ఇచ్చి ఓవర్ రైడింగ్ చేసేటప్పుడు. అందుకని మనకి డౌన్ కాస్టింగ్ అనేది అవసరం లేదన్నమాట, డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఇది ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్లోనే స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి E2 అనేది. సో E2 స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందండి? సో దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. అండ్ ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో హ్యాష్ కోడ్ మెథడ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బట్ అవి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అవసరం లేదు. బట్ ప్రెసెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే టూస్ట్రింగ్ మెథడ్, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉండే ఈక్వల్స్ మెథడ్, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉంటే ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, మన క్లాస్లో ఎలా ఓవర్ రైడ్ చేసుకొని మన ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఇవ్వచ్చు అనేది ఇదనమాట. దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ఊప్స్. అంటే ఊప్స్లో ఇంకా 2 పెండింగ్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కాస్టింగ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ టూస్ట్రింగ్ అండ్ 2 ఈక్వల్స్ మెథడ్. Okay. Now let's talk about arrays. సో జనరల్గా మనకి అరేస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఆల్రెడీ యు నో దట్ ద బేసిక్ పాయింట్ ఈస్ వీ కెన్ స్టోర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్. ఆల్రెడీ యు నో దట్. అంటే ఒక సింగిల్ వేరియబుల్లో మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలంటే మనం అర్రేస్ టాపిక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఈ అర్రేస్లో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది తెలుసుకోవాలంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ చేస్తాం కదా, ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేది ఫిక్స్డ్ సైజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ అర్రేస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అంటే మనం అర్రేని తీసుకునేటప్పుడు ఒక సైజ్ అనేది ఇస్తాం. ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్నే స్టోర్ చేస్తున్నాను అని. అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూసే నువ్వు స్టోర్ చేసుకోగలవు. ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ అనేది ఇవ్వలేవు. అండ్ మెమరీ లొకేషన్స్ అనేది డిక్రీజ్ చేయలేవు అండ్ ఇంక్రీజ్ చేయలేవు అనమాట. అండ్ సెకండ్ వన్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్. అండ్ అర్రేస్ అనేది హోమోజీనియస్ అనమాట. అంటే మనం అర్రేస్లో డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఒక డేటా టైప్ అనేది ఇస్తాం. ఆ డేటా టైప్ ఆఫ్ వాల్యూసే మనం ఆ కలెక్షన్లో స్టోర్ చేయాలి. ఆ కలెక్షన్లో వేరే డేటా టైప్ వాల్యూని మనం వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు స్టోర్ దట్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఈ అర్రేస్లో మనకి ఈచ్ వాల్యూని బై యూజింగ్ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఈచ్ వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ కలెక్షన్ నుంచి. ఇప్పుడు మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అర్రేస్ జావాలో అండ్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ అర్రే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక అర్రేని డిక్లేర్ చేయాలి, తర్వాత క్రియేట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం ఒక వేరియబుల్లోకి వాల్యూని స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసి దెన్ ఆ వేరియబుల్లోకి వాల్యూ ఎలా అయితే స్టోర్ చేయగలుగుతున్నామో ఇక్కడ కూడా okay, otherwise we can continue this arrays in the next day. Okay.